بالوں کے آداب۔ چنانچہ بالوں کے آداب کے سلسلے میں لکھا ہے کہ بالوں کو سلیقے سے رکھنا۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الترجل، باب فی اصلاح الشعر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 572، حدیث نمبر 4163۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہو اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، یعنی اس کو سلیقے سے رکھے، اس بال کو درست طریقے سے رکھے۔ دوسرے یہ کہ سر کے بالوں میں تیل وغیرہ لگانا، جیسا کہ اس کے سلسلے میں شعب الایمان میں ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن رأسہ ویسر لحیتہ بالماء، کہ یہ شعب الایمان کی روایت ہے، فصل فی اکرام الشعر وتدہینہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 428۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل لگاتے اور داڑھی میں پانی سے کنگھا کرتے تھے۔ نمبر 3، کبھی کبھی کنگھی کرتے رہنا، گاہ بگاہ، ایک دن چھوڑ کر کے یا وقفے وقفے سے جو ہے کنگھی وغیرہ کرنا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں روایت ہے، قال عبداللہ ابن المغفل نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابواب اللباس، باب ما جاء فی النہی عن الترجل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 305، حدیث نمبر 1756۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناقہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ کنگھی کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنا کنگھی کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت موجود ہے بخاری کی، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الوضوء، باب التیمن فی الوضوء والغسل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 29، حدیث نمبر 168۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کو پسند فرماتے، جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور پاکی حاصل کرنے میں اور دیگر تمام امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ پانچویں صورتحال یہ کہ درمیان میں مانگ کا نکالنا، اس طریقے سے بال کے بیچ میں جو ہے مانگ کا نکالنا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے بخاری کی روایت ہے، قال ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے بخاری شریف، کتاب المناقب، باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 503، حدیث نمبر 3558 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو بے مانگ چھوڑ دیتے اور مشرکین اپنے سروں کے بال کی مانگ نکالا کرتے تھے، اور اہل کتاب سروں کے بال کی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں جن میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو اہل کتاب کی موافقت کو اس سلسلے میں پسند فرماتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کو نکالنا شروع کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت کے ترجمے اور مفہوم ہے۔ نمبر 6، کبھی کبھی بڑے بال سنت کے موافق رکھنا، آج کل کے نہیں، جیسے کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ ادھر کے بال دیکھو تو چھوٹے ہیں، یہ سائڈ کے نیچے کے بال چھوٹے ہیں، ادھر کے چھوٹے ہیں، اور بیچ کے بال جو ہے بڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، یہ سنت نہیں، یہ تو اسلام میں منع ہے۔ ایسا بال جو پورے سر پر برابر ہو، ہر چہار جانب سے پورے سر پر جو ہے برابر بال ہو، یا یہ کہ کبھی کبھی بڑے بال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طریقے کے بال ہوتے تھے، وفرا، لما اور جمہ وغیرہ، یہ تفصیل جو ہے شمائل کے اندر موجود ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے بڑے بال اس نیت سے رکھ لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مجھے سنت کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ میں فلاں ہیرو ہے، فلاں کرکٹر ہے یا فلاں ہے، وہ
उसके मुताबिक रख रहा हूँ तो इस पर आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आप इस नीयत से बाल रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका तरीक़ा है, तो उसी के मुताबिक मैं रख रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको सुन्नत का सवाब बाल रखने पर भी मिलेगा। ये तफसीली बहस जो है मौसूअतुल आदाबिल इस्लामिया सफ़ा 475 पर नकल किया है। अब यहाँ एक मसला ये याद रखना चाहिए कि सर के कुछ बाल बड़े और कुछ छोटे रखना ये दुरुस्त नहीं। जैसे मैंने कहा कि जैसे समझिए कि मेरा ये बाल है, अब आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ के हिस्से ये ऐसा जो है इतने हिस्से का बाल जो है वो बिल्कुल क्या नाम है बड़े बड़े ये बाल को रखते हैं, और इधर के जो बाल होते हैं ये सब जो बाल होते हैं जो किनारे के बाल होते हैं छोटे, ये इधर के जो बाल होते हैं तो इन बालों को बिल्कुल ज़ीरो नंबर का रखते हैं, कटिंग करा करके, या 1 नंबर का रखते हैं। तो ये सब बाल जो है इन बालों को छोटा करा लेते हैं और इन बालों को जो है वो स्टाइल में यहाँ से लेकर के एक दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि देखो मेरे इतने बड़े बाल है, और ये इस तरीके से कोई नाक तक ला रहा है, कोई कान तक ला रहा है, कोई जो आँखों तक ला रहा है, कोई होंठ तक लेकर के आ रहा है, तो इस तरीके से ये जो है बाल को रखते हैं। तो ये बाल का रखना बिल्कुल इस तरीके से इस्लामी तरीक़े के ख़िलाफ़ है, ये नाजायज़, फ़ुक़हा ने इसको लिखा है, इस तरीके से बाल रखना जायज़ नहीं है। चुनांचे बुखारी शरीफ के अंदर इस सिलसिले में रवायत आजकल हमारी नौजवान नस्ल बतौर ख़ास जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, उन तलबा को हमने खुद देखा है कि वो तलबा खुद ऐसे ही बाल को रखते हैं और इसको वो स्टाइल समझते हैं और इसको वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। उनसे जब कहा जाए तो कहते हैं कि उनसे जब कहा जाता है तो वो कहते हैं कि देखो हम जो है इस तरीके से क्या नाम है बाल को रखे हुए हैं और ये हमारा बाल जो है फैशन शुमार होता है। तो इस तरीके से वो फैशन समझ करके बाल को रखते हैं, जो इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए हम अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरीके से बाल रखना ये खिलाफ शरअ है, ये नाजायज़ और हराम है। चुनांचे बुखारी शरीफ के अंदर है क़ाल इब्न उमर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल क़ज़ई, ये बुखारी की रवायत है, किताबुल लिबास बाबुल क़ज़ई, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 877, हदीस नंबर 5920 नंबर की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा यानी कुछ बाल छोटे रखने और कुछ बड़े रखने से मना फरमाया है। इसलिए हम अपनी नौजवान नस्ल को इसको समझाने की कोशिश करें कि ऐसा बाल रखना इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। नंबर 7, सर के बाल कतरवाने या मुंडाने में दाहिनी तरफ से इब्तिदा करना। चुनांचे इस सिलसिले में जो है क्या नाम है तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है क़ाल अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला लम्मा रअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जमरा नहवा नुसुकहु सुम्मा नावल अल हालिक शिक़्क़ैहिल अयमन। इस तरीके के अल्फाज है तिरमिज़ी अबाबुल हज बाब मा जाअ फ़ी अय्यि जानिब रासी यब्दअ फ़िल हल्क़ि, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 181 हदीस नंबर 912 पर इसको नकल किया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरे अक़बा की रमी कर ली तो अपनी कुर्बानी की, यानी अपनी जो जानवर की कुर्बानी थी, जो हदी था, जो कुर्बानी का जानवर ऊँट वगैरह था, उसको आपने ज़बह किया। फिर हलक की गर्ज से पहले, हलक यानी सर को मुंडाना, फिर हलक की गर्ज से पहले अपने सर की दाहिनी जानिब हालिक के सामने पेश फरमाया, जो जिसको हम आज कहते हैं नाई हजाम, तो उनके सामने जो है अपनी दाहिनी जानिब को पेश फरमाया। उसने उस जानिब का हलक किया, यानी जो दाहिनी जानिब था उस जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को काटा। जो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल काटने के लिए मामूर थे, तो उन्होंने जो है आपके दाहिनी तरफ के बाल को पहले हलक किया यानी मुंडा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो बाल आपके सर मुबारक से निकला, उस बाल को जब हजाम ने काटा और नाई ने काटा, तो उस बाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और उस बाल को जो है क्या नाम है हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। और सहाबा ही में से आपके बाल काटने वाले थे, जिसको हमारी ज़ुबान में नाई कहते, हालिक अरबी ज़ुबान में कहते, ये सहाबा ही थे। नाई जिसको हजाम कहा जाता है। तो
इस तरीके से बाल काटने वाले सहाबी ही थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको जब उनके सामने अपने सर मुबारक को पेश किया तो दाहिनी तरफ से इब्तिदा की, और जब बाल काटा तो उस बाल को हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। फिर हालिक पर सर मुबारक की बाएं जानिब को पेश किया। जैसे होता है कि क्या नाम है, गांव देहात में देखे होंगे कि जब बैठ करके क्या नाम है सर मुंडाया जाता है या बाल बनवाया जाता है तो नाई जो है बार बार सर को कभी इधर घुमाता कभी इधर घुमाता, इस तरीके से जो है घुमाते रहता है तो ताकि उसके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन आजकल तो चेयर पर बैठ करके, कुर्सियों पर बैठ करके सैलून वगैरह में बैठा जाता है तो बैठने वाले जो बाल कटवाने वाले हैं उनके सर को घुमाने के बजाय ये लोग खुद ही जो है चेयर के इधर उधर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो जब आज भी यही हुक्म है कि आज हम जब बाल कटाए तो नाई को ये पहले कह दे कि देखो इब्तिदा जो है दाहिनी जानिब से करना, कि ये इब्तिदा बिल-यमीन ये जो है अफजल और मुस्तहब है। फिर जो है हालिक पर सर मुबारक के बाएं जानिब को पेश की, उसने उस हिस्से का हलक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल भी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे करके फरमाया कि इनको लोगों में तकसीम कर दो। यानी ये जो बाल है बाएं जानिब का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल है, उस बाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों के दरमियान इस बाल को तकसीम कर दो। नंबर 8, बालों को दफन कर देना। बालों को आमतौर पर होता है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर इसको कचरे में फेंक दिया जाता है क्योंकि दफन करने की जगह नहीं रहती है। तो जहाँ गांव देहात होता है, जहाँ ज़मीन जो है अवेलेबल है और वहाँ जो है दफन किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में है बालों को दफन करने के लिए फ़ुक़हा लिखते हैं, जैसा कि फतवा आलमगीरिया की 5वीं जिल्द सफ़ा 358 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से नंबर 9, कुफ़ार के मुशाबे बाल को ना रखना। कुफ़ार के मुशाबे जैसे क़ज़ा, जिसको आजकल हमारी नौजवान नस्ल, बाज़ नौजवान नस्ल जो है बिल्कुल बाल को, मैंने बताया कि जैसे इस हिस्से पर सिर्फ इस बाल को ऐसा खड़ा रखते हैं, और बाज़ तो सरों के ऊपर जो है यहाँ से कैंची मरवा करके, यहाँ से कैंची मरवा करके, और मुख्तलिफ हैअत की जो है डिज़ाइनिंग्स जो है बनाए जाते हैं सरों के बालों के ऊपर, और कहते हैं कि इधर से ऐसा काटना, इस तरीके से काटना, और कुछ जो है कुछ जानवरों की शक्ल भी बनाई जाती है, कुछ जो है फुल कसीदे भी बनाए जाते हैं सरों के बालों के अंदर जो है उसकी कटिंग करके। तो ये सब जो है कुफ़ार के मुशाबे है, इससे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। जैसा कि तिरमिज़ी वगैरह के अंदर रिवायत है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिग़ैरिना। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। बाबुल इस्तिज़ान बाबुल आदाब वल आदाब बाबु मा जाअ फी कराहियत इशारतिल यद फी सलाम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99, हदीस नंबर 2695। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे अलावा की मुशाबहत इख्तियार करे। इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसे बालों को रखने को सरों पर बिल्कुल सख्ती के साथ मना करें कि ये इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। नंबर 10, औरतों का मर्दों के मुशाबे बाल को न रखना। चुनांचे इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। क़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला लअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर रिजाल। बुखारी की रिवायत है, किताबुल लिबास बाबुल मुतशब्बिहीन बिन निसा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 874, हदीस नंबर 5885। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। नंबर 11, सफ़ेद बालों पर खिजाब लगाना। सफ़ेद बालों पर खिजाब लगाना। चुनांचे इस सिलसिले में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बगून फ़ख़ालफ़ूहुम। ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल लिबास बाबुल खिजाब, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 875, हदीस नंबर 5899। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक यहूद व नसारा खिजाब नहीं करते, बस तुम उनकी मुखालफत करो। अब यहाँ एक बात की मैं वजाहत करते हुए चला जाऊँ कि मर्दों के लिए खिजाब के सिलसिले में मैंने जो है अपनी किताब सिराज नबी बिशरह शमाइल तिरमिज़ी के अंदर बहस नकल की है। आप जो है इसके अंदर देख लेंगे, तफसील वहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर खिजाब जो है वो काला खिजाब लगाना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है।
بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تو لگانا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ یقیناً ان کی یہ روایت ہے جس کو کتاب النوازل اور فتاوی شام وغیرہ کے اندر نقل کیا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی آڑ کو لیتے ہوئے وہ بوڑھے کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے خوش کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو اس طریقہ کا خضاب لگاتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر نہ بھی کم ہو تو کم سے کم 50-60 سے متجاوز ہوتی ہے، لیکن ان کے باوجود جو ہے یہ خضاب کو استعمال کرتے ہیں۔ تو خضاب ایسے لوگوں کے لیے خضاب کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے نوجوان غیر شادی شدہ جن کے ابھی شادی ہونے والی ہے اور ان کے بال جو ہے بس اوقات کسی بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خضاب لگانے کی اجازت ہے، لیکن اس روایت کو آڑ بنا کر کے بوڑھے بھی جو ہے کہتے ہیں ہم اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو ذرا اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب باقی تفصیل اور مسائل جو ہے سراج نبوی کے اندر دیکھیں۔ مزید بحث اس کے اندر یہ کہ آج کل بہت سے کیمیکل والے خضابات جو ہے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، تو صرف اور صرف سرخ خضاب یا براؤن کلر کا جو خضاب ہوتا ہے اسی کے لگانے کی اجازت ہے۔ مارکیٹ میں جو عام طور پر خضاب ملتا ہے اس کے اندر کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کیمیکل کے ذریعے سے آپ جب اپنے بالوں پر لگائیں گے تو یہ بال آپ کے سفید ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ کیا نام ہے سفیدی آپ کی جو ہے ڈھک جائے گی اور سفید کی جگہ لال جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو اس کیمیکل کی وجہ سے یہ پپری نما شکل جو ہے اس کیمیکل کی بال کے اوپر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وضو اور غسل نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اس خضاب کے لگانے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ مطلقاً جب اس خضاب کے اندر کوئی کیمیکل نہ ہو، مطلقاً جیسے مہندی ہوتی ہے، اس مہندی کو آپ نے لگایا، مہندی کو دھو دیا، پھر آپ کے بال لال ہو گئے، تو اس صورت میں ایسے مہندی کا خضاب جو ہوتا ہے بغیر کسی کیمیکل کے، اب چاہے وہ مارکیٹ میں دیکھ لیجئے، اب لوگ سوال کرتے رہتے کہ یہ مہندی ہے، ایسی مہندی ہے، یہ کیمیکل نہیں ہے، وہ کیمیکل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ابھی عقل دی ہے، ہم نے مسئلہ بتلا دیا کہ اگر کیمیکل ملا ہوا ہے تو کیا نام ہے آپ کا وضو غسل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے پانی بال تک نہیں پہنچتا ہے، اور اگر کیمیکل نہیں ملا ہوا خالص مہندی ہے تو خالص مہندی لگانے کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہے، نہیں پڑھے لکھے تو دوسرے سے پڑھوا کر کے دیکھ لیجئے اس کی پیپر پہ اس کے تھیلی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو جو ہے صرف اور صرف مہندی کا خضاب لگانا جائز اور درست ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جتنے بھی خضابات جو ہے مارکیٹ وغیرہ کے اندر ملتے ہیں، ان تمام خضابوں کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان خضابوں میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے، جس سے پرہیز جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ باقی اس سلسلے میں اور بھی بحث ہے، میں نے خضاب کی مکمل بحث یہاں نہیں بتائی ہے، آپ کو خضاب کے سلسلے میں بحث دیکھنا ہے، الموسوعۃ الفقہیہ سراج نبوی، اور اپنے مقام کے علماء سے ربط کر کے اس مسائل کی خوب اچھی طریقے سے تحقیق کیجئے، اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مجھے مسئلہ سمجھانا تھا تو میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت یہاں پر نقل کر دی ہے۔ بہرحال یہ تو خضاب کے سلسلے میں بحث تھی۔ اب یہاں یہ کہ مسئلہ یہ بھی بات میں نے بتلا ہی ہے کہ کالا خضاب لگانا مردوں کے لیے بالکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الترجل باب ما جاء فی خضاب السواد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 578، حدیث نمبر 4212۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کالا خضاب لگائیں گے، کبوتر کے سینے کی طرح وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ نمبر 12، سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا۔ اب بعض وہ لوگ ہیں جن کی بال سفید ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، مجھے یہ 1-2 بال جو ہے یہاں پر یہ بال میرے سفید دکھ رہے ہیں، یا یہاں پر یہ بال سفید دکھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ وہ ہے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ان بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سفید بالوں کو نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ کب تک آدمی اکھاڑتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن تو وہ سفید بال پورے کے پورے ہو ہی جائیں گے۔ بہر صورت سفید بال کو اکھاڑنا انسان کو نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے
सिलसिले में जो है क्या नाम है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है, क़ाल अमर बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन नत्फ़ि शैबी। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अब्वाबुल आदाब बाब मा जाअ फ़ी नही अन नत्फ़ि शैब, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 109, हदीस नंबर 2821। हज़रत अमर बिन शुऐब अपने वालिद शुऐब से और शुऐब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे यानी सफ़ेद बाल को उखाड़ने से मना फरमाया है। इसी तरीके से नंबर 13, कान के बाल काटना या उखाड़ना। ये दाढ़ी और अंबिया की सुन्नत जो हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की है, उनकी किताब में सफ़ा 100 पर नकल किया है। बाज़ लोगों के कान में बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, इस तरीके से जो है यहाँ पर बाल हो जाते हैं, मेरे भी एक बाल जो है कानों के अंदर है, तो इस तरीके से उन बालों का जो है काटना या अगर किसी को सकत है तो वो उखाड़ भी सकता है, उखाड़ने की भी इजाज़त है। चुनांचे ये सारी तफसीलात जो है बाल के सिलसिले में तकरीबन 13 आदाब जो है नकल किए हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो है आपको सुनन व आदाब कुरान व हदीस की रोशनी में मामूलात यौमिया बालों के आदाब सफ़ा नंबर 62, सफ़ा नंबर 63 और सफ़ा नंबर 64 पर इसको नकल किया है। ये इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है यहाँ नकल की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं।